شروع کرتے ہیں جی پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 جنوری 2026 کی خوبصورت شام ہے۔ ہم سخنور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے خوبصورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ سخنور انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسا معتبر پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر کے اردو شعراء کو اپنے نظریات و خیالات شیئر کرنے کا معتبر ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ زیب النساء زیبی صاحب اس کی سرپرست اعلیٰ ہیں، اے آر ساغر اس کے منتظم اعلیٰ ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقبول احمد شاکر۔ صدارت فرمائیں گے جناب تنویر پھول صاحب، جو عالمی شہرت یافتہ شاعر بھی ہیں اور اسلامک فلاسفر بھی جی۔ میں جناب تنویر پھول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام مجید سے اس محفل کو بابرکت بنائیں، اور پھر اس آیات تلاوت کردہ آیات کا مفہوم ترجمہ بھی جی۔ جناب تنویر پھول صاحب جی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مقبول شاکر بھائی، اور جی ہمارے جزاک اللہ۔ رحمان عبدالمال بھائی بھی تشریف لے ہیں ماشاء اللہ، فریہ باجوہ صاحب اور شکر سب آپ سب کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائیے سورہ انبیاء کی دو آیات 87-88 پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ انبیاء کی دو آیات آپ نے 87 اور 88 سماعت فرمائی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کی منظوم تفہیم سماعت فرمائیے۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ یہ سورہ انبیاء 87 اور 88۔ جی جی۔ پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کس کا آتا ہے، پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے۔ خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے، خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے۔ چلے غصے میں لڑ کر نین واسے مچھلی والے جو، چلے غصے میں لڑ کر نین واسے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو۔ رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں، قرآن پاک میں تو اصل مدت نہیں بتائی گئی، تو بعض روایت میں 40 دن، بعض روایت میں ہے کہ 3 دن، تو اگر 3 دن کی بات ہے تو رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں، ہوا تائب کے جب گھٹنے، ہوئے تائب کے جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، ہوئے تائب کے جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں۔ پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا۔ کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہگاروں میں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا،
گناہگاروں میں شامل ہوا، اب تو ہی بخشے گا۔ بچایا رنج سے ان کو، سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو، سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، تو رحم کر مجھ پر، تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، سدا تو رحم کر مجھ پر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ کر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، اور وہ چلے گئے تھے۔ جب قافلہ آ رہا تھا ان کو پتہ چلا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ بدگمانی ہو گئی ان کو کہ مجھے غلط بات بتائی گئی، اور اس لیے وہ غصے میں چلے گئے بغیر اللہ کے حکم کا انکار کیے۔ پھر تو پتہ ہی آ گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گیا کیا ہوا۔ لیکن جب بعد میں آئے واپس اپنے قوم تو وہ تو ان کا استقبال کیا انہوں نے، کیونکہ عذاب تو آیا تھا، بات غلط نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد عذاب آیا، اور آ کے وہ اتنے گڑ گڑائے، اتنی توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے، اور وہ عذاب واپس چلا گیا۔ بادل آیا تھا، چنگاریاں نکل رہی تھیں، خوف سے جتنے اکڑے تھے سب اکڑ نکل گئے ان کی۔ تو اتنے توبہ کی انہوں نے کہ بعد وہ عذاب پلٹ گیا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پہ عذاب آ کے پلٹا ہو، جس پہ آ گیا تو پھر تو اس کا کام تمام ہو گئی۔ صرف واحد قوم ہے یونس کی کہ جس کو عذاب آ کے پلٹ گیا۔ عذاب آیا تھا تو بات غلط نہیں تھی، لیکن ان کو بدگمانی ہو گئی کہ عذاب کیوں نہیں آیا، اور میں جاؤں گا وہ مذاق اڑائیں گے، میری تو انسلٹ ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند رکھا، وہاں انہوں نے پھر، اور پھر یہ بھی ہے سورہ صافات میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہیں کرتے تو ہم انہیں قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یہ بھی سورہ صافات میں دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ان کے دل میں ظاہر یہ نفس لوامہ نے ان کے وہ کیا، ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی، یہ کیا کہ گڑایا وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کی خطا معاف کر کے، اور ان کو رہائی دے دیا۔ پھر واپس گئے تو توبہ ہوئی ان کی۔ تو مطلب یہ بڑی جلالی بات ہے سورہ صافات میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں وہ تسبیح نہیں کرتا تو ہم تو اسے قیامت تک رکھتے مچھلی کے پیٹ میں، تو قیامت تک رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر ختم ہو جاتے پھر وہ۔ تو مطلب یہ ہے سورہ بہت شکریہ۔ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ سورت ہود میں بھی اللہ نے ایک سے زیادہ بار فرمایا ہے کہ جب ہم عذاب بھیجتے ہیں تو پلٹا نہیں کرتا، کیونکہ اس سورت ہود میں 3-4 قوموں کے عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کی قوم کا عذاب کا ذکر بھی ہے، قوم عاد و سمود کا بھی ہے، ہاں، تو پلٹا نہیں، عذاب نہیں پلٹا عذاب کسی ساروں کا ذکر تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں جس پر عذاب آ کے پلٹا ہو۔ عذاب غیر مردود، مردود کا مطلب یہی ہے کہ رد کیا ہوا، ریجیکٹ کیا ہوا، تو شیطان کو بھی مردود کہتے ہیں لوگ، ریجیکٹڈ۔ جناب کی اجازت سے، سب کی اجازت سے نعت کے چند اشعار پر۔ ارشاد صلی اللہ صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول کے چند اشعار جی کے۔ یہاں کو سنائی ہے نعت عقیدت، یہاں کو سنائی ہے نعت عقیدت، بہت کام آئی ہے نعت عقیدت، بہت خام و ابتر ہے اعمال میرے، بہت خام و ابتر ہے اعمال میرے، میری تو کمال ہے نعت عقیدت، معاون ہمیشہ برابر ہے رہتی، معاون ہمیشہ
برابر ہے رہتی بہت السلام آزمائش علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے، السلام علیکم۔ بہت آزمائش ہے، نعت عقیدت سبحان اللہ۔ نعت عقیدت ہوں مسرور رہتا اسی کے اثر میں، ہوں مسرور رہتا اسی کے اثر میں، ارم آشنائی ہے نعت عقیدت نعت عقیدت۔ اور شعر دیکھیے جناب کہ خدا کے سہارے ہی مدحت ہے بنتی، خدا کے سہارے ہی مدحت ہے بنتی، کرم کی اکائی ہے نعت عقیدت، جہاں سنا ہے نعت عقیدت۔ کروں شکر رب کا یہ فن ہے سکھایا کہ تحفہ خدائی ہے نعت عقیدت نعت عقیدت۔ ہمارے غموں کا مداوا ہے کامل، ہمارے غموں کا مداوا ہے کامل، کہ مشکل کشائی ہے نعت عقیدت نعت عقیدت۔ اور پھر دیکھیے کہ کلاموں میں میرے بفضل خدا تو، کلاموں میں میرے بفضل خدا تو کہیں دو تہائی ہے نعت عقیدت۔ کلاموں میں میرے بفضل خدا تو کہیں دو تہائی ہے نعت عقیدت، ہے الفاظ مہکے ثنا خاں کے دل میں، ہے الفاظ مہکے ثنا خاں کے دل میں، کہ کار حنائی ہے نعت عقیدت نعت عقیدت۔ ورائے تخیلت ہے مدحت کا رتبہ، ورائے تخیلت ہے مدحت کا رتبہ، فلک تک رسائی ہے نعت عقیدت نعت عقیدت۔ یہ مقبول شاکر یہ نعت نبی کی، یہ مقبول شاکر یہ نعت نبی کی، نبی نے دلائی ہے نعت عقیدت۔ اور مقطع دیکھیے، خطا کار کو رب یوں بخشے ہے شاکر، خطا کار کو رب یوں بخشے ہے شاکر، کہ دل میں بسائی ہے نعت عقیدت، جہاں کو سنائی ہے جہاں کو سنائی ہے نعت عقیدت، بہت کام آئی ہے نعت عقیدت نعت عقیدت۔ جناب کی اس سماعتوں کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ تو مجھے بلا لیجئے کچھ، میں جناب کر کے پھر چلتا ہوں آگے سخی صاحب جی ٹھیک، تو مجھے بلا لیں، میں جناب کچھ سخی احمد صاحب تقدیس تشریف کا لائے ہیں، خیال ان کو پیش خوش کروں آمدید کہ کہتے ہیں۔ عبدالشکور بلی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بے باک دہلی صاحب تشریف لائے ہیں۔ سرنکھوں پر جی رحمان ابجم راز صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید رضوان حیدر رضوان تشریف لائے ہیں جی۔ آیانو پریا باجوہ صاحب تشریف لائی ہیں، خوش آمدید جی۔ ڈاکٹر سخی سرما صاحب تشریف لائے ہیں، وہ چاہیں وہ آگے کی نظامت کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں ڈاکٹر سخی سرما صاحب جی۔
جی 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 سر بھائی بلا لیجیے گا پہلے کہ مجھے جانا ہے دوسرے تمام روم۔ احباب کا آج کے اس عالمی مشاعرے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ جی آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں محترم المقام جناب تمیر پل صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ جی بہت بہت شکریہ سکندر صاحب، اور وہ میں کچھ حمدی اشعار پیش کر رہا ہوں تو سماعت فرمائیے۔ جی جی میری بگڑی کو ہر دم بنائے وہی، میری بگڑی کو ہر دم بنائے وہی، کارخانہ جہاں کا چلائے وہی، میری بگڑی کو ہر دم بنائے وہی، کارخانہ جہاں کا چلائے وہی، عزت و آبرو کا محافظ ہے وہ، عزت و آبرو کا محافظ ہے وہ، سارے عیبوں کو میرے چھپائے وہی، عزت و آبرو کا محافظ ہے وہ، سارے عیبوں کو میرے چھپائے وہی، شیر مادر پہ ہے طفل ناداں پلا، شیر مادر پہ ہے طفل ناداں پلا، رمز جینے کا سب کو بتائے وہی، رمز جینے کا سب کو بتائے وہی، بچہ پیدا ہوتی دودھ پینا شروع کرتا اس کو اس نے عقل دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شیر مادر پہ ہے طفل ناداں پلا، رمز جینے کا سب کو بتائے وہی، دن میں سورج کا اس نے اجالا دیا، دن میں سورج کا اس نے اجالا دیا، رات میں آسماں جگمگائے وہی، دن میں سورج کا اس نے اجالا دیا، رات میں آسماں جگمگائے وہی، آداب۔ اس کے قبضے میں ہے خیر و شر بالیقین، اس کے قبضے میں ہے خیر و شر بالیقین، شر سے بندوں کو اپنے بچائے وہی، اس کے قبضے میں ہے خیر و شر بالیقین، شر سے بندوں کو اپنے بچائے وہی، آداب۔ اس نے ہی بھیجے ہیں انبیاء مرسلین، اس نے ہی بھیجے ہیں انبیاء مرسلین، راستہ سیدھا سب کو دکھائے وہی، راستہ سیدھا سب کو دکھائے وہی، آداب۔ بہت سارا مختلف شعر ہے۔ دل سے اس کو پکارے یہ مخلوق جب، دل سے اس کو پکارے یہ مخلوق جب، اپنی رحمت کا جادو جگائے وہی، دل سے اس کو پکارے یہ مخلوق جب، اپنی رحمت کا جادو جگائے وہی، مقطع ہے۔ پھول بے نطق تھا حمد گو کر دیا، پھول بے نطق تھا حمد گو کر دیا، علم بھی شاعری کا سکھائے وہی، علم بھی شاعری کا سکھائے وہی، میری بگڑی کو ہر دم بنائے وہی، کارخانہ جہاں کا چلائے وہی، عزت و آبرو کا محافظ ہے وہ، سارے عیبوں کو میرے چھپائے وہی، پھول بے نطق تھا حمد کو کر دیا، علم بھی شاعری کا سکھائے وہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر ہے 59، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا کیونکہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، ہاں تو آپ کا شایان شان کسی دنیاوی استاد کو ہونا بھی نہیں تھا لیکن دوسرے لوگوں کو استاد ہوتے ہیں، تو مطلب یہ علم کے شاعری کا علم سکھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کی ہے، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں دیا اس لیے کہ ان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن جادو سکھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نہیں کی، وہ شیاطین کی طرف کی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودی کہہ لیتے نا کہ جادو سلیمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو سلیمان نے نہیں سکھایا بلکہ سلیمان کے زمانے میں شیاطین سکھاتے تھے جادو، جادو کی نسبت اپنی طرف کی نہیں، تو برا علم ہے، لیکن اس کا مطلب کہ شاعری کا علم برا نہیں ہے، تو شاعری کا علم ہے کہ ویسی ایک صلاحیت ہے، اب ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، زبان کو اچھی باتوں کے لیے استعمال کریں گے، بری کے لیے ہمارے اختیار دیا ہوا نا، آدھا اختیار تو ہمارا ہے 50%، مجبور ہے، آدھا اختیار بھی ہے، یہ بات۔
बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थे सदर मोहतरम सिखाने जनाब के तमीर पुल साहब, अपने बेहतरीन हमदिया कलाम से हमें नवाज रहे थे और आपने बेहतरीन नसीहत आमोज बातें भी पेश फरमाई जो हमारे लिए जो माशाल्लाह राह बन सकती है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपने बड़ी बेहतरीन बातें बयान फरमाई हैं। आइए मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मेरे मुकर्रम मोहतरम दोस्त मोहतरम जनाब मकबूल शाकिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश फरमाए। जनाब मकबूल शाकिर। जी दोबारा सर, करें, मैंने जरा अभी पेश कर। नात सुनाई है, लेकिन क्योंकि मकबूल भाई, दावत मिल मुझे गई है आज जरा तो जल्दी दो शेर। जी जी, चलें, दो शेर शेर। आप सुना लें। मुझे आज अच्छा, जरा जल्दी मुझे बुलवाइएगा, मैं अभी डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ, घर नहीं गया हूँ मैं अभी। हाँ, अच्छा, मुझे अब अच्छा इजाजत चलो, दीजिएगा और आपने इनको जी दो रहमान शेर अमजद इसलिए कि मुराद मुझे भाई अल्लाह दावत मिल ये गई आप है। सदा जी जी कीजिए, आप रहमान साहब जी 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 जी, आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुल्ले अल्लाह सुल्ले अल्लाह सुल्ले अल्लाह। खुद विर्द करता है खुदा, सुल्ले अल्लाह। है मुस्तफा सुभान अल्लाह, रब की सुभान अल्लाह, मशीयत का ज़ुहूर, क्या बात, तख्लीक सुभान में सबसे जुदा। सुल्ले सुभान अल्लाह, अल्लाह सुल्ले सुभान अल्लाह सुल्ले वाह, अल्लाह। माशाल्लाह सब माशाल्लाह। उम्मती महबूब के महबूब हैं, सब क्या बात, उम्मती महबूब महबूब के के महबूब हैं। वाह महबूब हैं। हो शुक्र वाह वाह तब कैसे अदा, सुल्ले वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुल्ले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम सफी नूह नजी सारे वाह वाह, नबी, अहमद क्या बात, फकत है मुजतबा, सुल्ले अल्लाह सुल्ले हाँ, वाह वाह, बहुत खूब सुभान बहुत अल्लाह, खूब सुभान बहुत अल्लाह, खूब मकबूल भाई, सुभान अल्लाह, जीते सुभान रहिए। खादिम है सब, आशिक हैं सब महबूब क्या के, बात, नारी क्या बात, कुजा नूरी कुजा, सुल्ले अल्लाह सुल्ले अल्लाह। और सुभान अल्लाह नबी सुभान अल्लाह। मेरे खुदा मिदहत कुजा, शाकिर कुजा। मेरे वाह, खुदा बहुत खूब वाह बहुत मिदहत वाह, खूब। कुजा, शाकिर कुजा। क्या बात, तेरी अता हरदम अता, सुल्ले अल्लाह सुल्ले अल्लाह वाह, सुल्ले सुभान अल्लाह, अल्लाह सुल्ले अल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, आपके समातों में बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बहुत खूब। माशाल्लाह। आइए, ये थे मोहतरम मुकाम जनाब मकबूल शाकिर साहब, आकाए नामदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम की जनाब में नज़राने अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। अब मैं हमारे आपको बताता चलूं कि आज के एक मुशायरे के सदर मोहतरम तनवीर साहब इब्तिदा में रहे, अब वो कुछ जरूरी काम से चले गए हैं, तो अब सदारत का मनसब जो है मुंतकिल होकर जनाब रहमान अमजद मुराद साहब की तरफ पलटा गए हैं। हम बहुत आपसे खूब मुल्तमिस हूं कि बहुत आप खूब। सदारत की जिम्मेदारी कबूल फरमाइएगा। जनाब रहमान अमजद मुराद साहब से गुजारिश है कि आप सदारत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं और आपकी इजाजत से बहुत शुक्रिया जी तमाम आपका। तमाम अहबाब का इस्तकबाल और खैर तो मकदम आप करते सबकी हुए इजाजत से मैं मोहतरम जनाब रिजवान हैदर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आवाज अपने आ रही है कलाम आपको बलागत मेरी? निज़ाम से जी जी रहमान भाई, मैं आवाज आ रही है। बहुत रहमान नवाज़िश हुजूर, बहुत मेहरबानी। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सदारत की जिम्मेदारी कबूल फरमाई। अब मैं मोहतरम जनाब रिजवान हैदर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने कलाम से हम तमाम को महसूस फरमाएं। बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, तमामी अहबाब को खुश खुरम रखे। मैं क्योंकि इस्लामाबाद गया हुआ था, अभी घर नहीं पहुंचा। एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने कल सदारत की थी डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ हूँ, तो उनके पास ही बैठ के आपको कलाम पेश करने लगा हूँ। तो फिर इंशाल्लाह अगर टाइम अच्छा हुआ तो अच्छा, बाद में शामिल हो जाऊंगा। कलाम जी जी आपकी जी, समातों की नजर। रहमान भाई देखिएगा जरा, आज ही लिखा कलाम
ایک مصرع تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، واہ اس کو بھی کشمیر کے کنٹیسٹ میں لیا جائے کہ اپنی نس نس میں یہ نفرت کا اثر جائے گا، اپنی نس نس میں یہ نفرت کا اثر جائے گا، کیسے کرنی سے بھلا کوئی مکر جائے گا، کیسے کرنی سے بھلا کوئی مکر جائے گا، اور سوختہ بخت ہمیں لے کے جدھر جائے گا، جب وہ انجام کا سوچے گا تو ڈر جائے گا، جب وہ انجام کا، اور جب کہیں جان سے بَانداز ہنر جائے گا، سر جھکائے ہوئے بادیدہ تر جائے گا، اور کیا خبر تھی یہ رگے جام میں اتر جائے گا۔ رحمان بھائی شعر دیکھیے گا، کیا خبر تھی یہ رگے جام میں اتر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا۔ اور شعر دیکھیے، یہ تو مطلع ہی مطلع اوپر آ گئے تھے نا، آپ اشعار شروع ہوتے ہیں کہ وعدائے فرد پہ سودا میرا ظالم نے کیا، وعدائے فرد پہ سودا میرا ظالم نے کیا، دل میں جو بیٹھ چکا کیسے وہ ڈر جائے گا، دل میں جو بیٹھ چکا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اونے پونے مجھے بے چاہے فرنگی نے مگر، کیا بات ہے، اونے پونے مجھے بیچا ہے فرنگی نے مگر، ساتھ جاؤں گا جہاں لے کے بھنور جائے گا، ساتھ جاؤں گا۔ بہت نواز حضور۔ اور میرے سکھ چین کو چھینا مجھے تاراج کیا، اجڑا یہ بخت کسی روز سنور جائے گا، اجڑا یہ بخت۔ ڈاکٹر صاحب شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ نت نئی چال وہ چلتا ہے مگر دھیان رہے، کٹ ہی جائے گا کٹھن وقت گزر جائے گا، کٹ ہی جائے گا کٹھن وقت گزر جائے گا۔ اور شعر دیکھیے گا بطور خاص حضور کہ خون کی ندیاں جو بہتی ہے میری جنت میں، ان کی ندیاں جو بہتی ہے میری جنت میں، یہ تلاتم بھی بہرحال اتر جائے گا، یہ آمین آمین آمین، بہت اعلیٰ۔ خون کی ندیاں جو بہتی ہے میری جنت میں،
یہ تلاتم بھی بہرحال اتر جائے گا. اور شاید دیکھیے گا قبلہ واہ کہ کھیتوں کھلیان اجاڑے مجھے برباد کیا. کھیتوں کھلیان اجاڑے مجھے برباد کیا. اس سے زیادہ یہ بھلا اور کیا کر جائے گا. اس سے زیادہ یہ. اور مقبول بھائی شعر دیکھیں. میں تو کج فہم بھی مجبور بھی نادان بھی ہوں. واہ واہ بہت نوازش حضور. میں تو کج فہم بھی مجبور بھی نادان بھی ہوں. منصف وقت بتائے کہ کدھر جائے گا. منصف وقت. بہت نوازش حضور, بہت مہربانی. کہ کدھر جائے گا. بہت نوازش حضور. میں تو کج فہم بھی مجبور بھی نادان بھی ہوں. منصف وقت بتائے کہ کدھر جائے گا. اور شرح مکہ حضور دیکھیے گا جی جی کہ حاکم وقت سبز باغ دکھاتا ہے مگر. حاکم وقت سبز باغ دکھاتا ہے مگر. اس کی فطرت ہے یہ وعدے سے مکر جائے گا. اس کی فطرت ہے یہ. بالکل بہت نواز حضور, بہت نواز قبلہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حاکم وقت سبز باغ دکھاتا ہے مگر. اس کی فطرت ہے یہ وعدے سے مکر جائے گا. اس کی فطرت ہے. اور مکتا آپ کی سماعتوں کے حوالے اور پھر سخن تمام کہ مرضی مولا پہ راضی برضا ہے رضوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت نوازش حضور, بہت نوازش. مرضی مولا پہ راضی برضا ہے رضوان. وقت رکتا ہے جو وقت رکتا ہے جو یہ وقت ٹھہر جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت نوازش, بہت نوازش حضور, بہت نوازش حضور. مرضی مولا پہ راضی برضا ہے رضوان. وقت رکتا ہے جو یہ وقت ٹھہر جائے گا. وقت رکتا ہے جو. بہت نوازش, بہت شکریہ مقبول بھائی, بہت نوازش. میں ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوں, ڈاکٹر فرد صاحب کے پاس. ماشاء اللہ. یہ تھے محترم جناب رضوان حیدر صاحب جو اپنے بہترین کلام سے ہم تمام کو محظوظ فرما رہے تھے. آئیے میں, کیونکہ آپ کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب پاس ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو رحمت کلام دی تھی. اب میں محترم جناب صدر محترم سے پہلے کلام سننے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب رحمان امجد مراد صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہم تمام کو پیش فرمائے. بعد میں پھر آپ سے آخر میں ایک کلام پیش فرمانے کی گزارش کی جائے گی. جناب رحمان امجد مراد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا ایک کلام ابتدا میں پیش فرمائیں, چونکہ بعد میں جو ہے وقت نہیں ملتا, لہذا آخر میں ایک کلام آپ سے اور سنا جائے گا. بہت شکریہ سر. تو آپ سب کی اجازت سے آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ الحمدللہ الحمدللہ قبلہ آ رہی ہے, قبلہ آ رہی ہے.
تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر. سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ہاں آواز آ رہی آ ہے رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے سر آواز. آپ کو بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. آپ سر ارشاد فرمائیں. ہماری آواز کلام رحمان امجد مراد صاحب تک نہیں جا رہی. کلام پیش فرمائیے گا رحمان امجد مراد صاحب. جی آپ جی جی کلام پیش فرمائیے. آپ سب کی اجازت سے چاند کے بارے میں کچھ دیر تو سوچا جائے. چاند کے بارے میں چاند کے بارے میں کچھ سوچا دیر جائے. تو سوچا جائے اور واہ بادل کی طرح جی ہے کہ برسا جائے. کیا بات ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی پہنچ رہے ہیں آپ کا اشعار پہنچ رہے ہیں آپ کے. فرمائیے ارشاد فرمائیے. آپ آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ آپ کے اشعار آواز پہنچ آ رہے رہی ہے ہیں. جناب، آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. سر ہماری ان تک آواز نہیں جا رہی. پرابلم یہ ہے جی ان کو داد نہیں مل رہی تو اچھا غذا اچھا نہیں مل رہی. ہاں یہ پریشانی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. ان کا نیٹ آف ہو گیا ہے. رحمان امجد مراد صاحب ان کا جی نیٹ جی آف ہو گیا ہے جی. تو شاید دوبارہ انٹر ہو جائیں گے وہ چونکہ آواز نہیں آ رہی تھی نا جی تو جی شاید جی دوبارہ. جی ہو جائیں گے. وہ تو دوبارہ پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو اب میں مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم جناب عبدش آ گئے. جی امجد مراد صاحب آ گئے ہیں جی. لیکن ابھی سر آپ اگلے شہر کو بلا لیں. جی جی میں محترم جناب امیر فاروق آبادی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام موجود نظام سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے. جناب امیر فاروق آبادی صاحب. جی جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. سر بس ایک سیکنڈ. جی جی سماعت فرمائیے. جی جی غزل کے اشعار پیش خدمت ہے جی. جی جی عمر بھر اس کا انتظار کیا. واہ. ہاں ہاں عمر بھر اس کا انتظار کیا، رات دن خود کو بے قرار کیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. دل کی دھڑکن کو بھی خبر نہ ہوئی. دل کی دھڑکن کو بھی خبر نہ ہوئی، خبر نہ ہوئی. عشق نے چپکے وار کیا. وار کیا. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ خوب جی، بہت بہت شکریہ. خوب. خواب آنکھوں نے اس کے نام کیے. کیا بات. خواب آنکھوں نے اس کے نام کیے، جاگتے سوتے اس سے پیار کیا. واہ بہت اچھے. جاگتے واہ سوتے واہ. اس سے. بہت شکریہ جی. وہ جو آیا تو لوٹ آئی ہنسی، وہ جو آیا کیا تو بات. لوٹ آئی ہنسی، یار نے غم کو بے کنار کیا. کیا کہنے کیا کہنے. دشمن جان نکلا تھا وہ شخص، واہ. دشمن جان نکلا تھا وہ شخص، جس پر عمر بھر مدار کیا. ارے واہ 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 واہ. اس کی یادوں نے چین چھین لیا، اس کی یادوں نے چین چھین لیا، ہر خوشی کو جی. بھی داغدار کیا. واہ ہر خوشی کو داغدار کیا. بہت شکریہ جی. وہ ملا واہ بھی واہ. وہ ملا بھی تو اجنبی ٹھہرا، کیا بات. وہ کیا بات ہے. ملا بھی تو اجنبی ٹھہرا، ہم نے جس پر سب نثار کیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے صاحب. کیا بات. خواب واہ واہ. ٹوٹے تو آنکھ بر آئی،
خواب ٹوٹے تو آنکھ بر آئی، درد نے دل پر ایسا وار کیا، کیا کہنے کیا کہنے. ہم نے تنہائیوں سے یاری کی، ہم نے واہ، واہ، واہ. تنہائیوں سے یاری کی، اپنے دکھ کو بھی غم گسار کیا، کیا بات ہے کیا بات ہے. روٹھا محبوب پیارا ہم سے امیر، روٹھا واہ، واہ، محبوب واہ. پیارا ہم سے امیر، ہم نے اب غم کو اپنا یار کیا. کیا بات ہے کیا بات. بہت واہ، واہ، شکریہ واہ، جی واہ، واہ. آپ کی سماعتوں کا، بہت شکریہ جی. واہ جی واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. واہ واہ واہ. میر یہ فخر تھے بھائی بہت جناب خوب. محترم امیر فاروق آبادی صاحب، جو اپنے بہترین کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف فرما ہو کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. بہت بہت شکریہ. آئیے میں آپ تمام احباب کی اجازت سے بحیثیت ناظم اپنا کلام پیش کرنے کی حرض کر رہا ہوں. جی 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 ارشاد سماعت فرمائیے گا. ارشاد. بڑی ہی کشمکش میں زندگی ہے، واہ ماشاء اللہ، بہت بہت خوب. بڑی کشمکش میں زندگی ہے، نہ بیتابی نہ آشفتہ سری ہے، واہ واہ واہ. کیا بات کیا بات. بیتابی نہ آشفتہ سری ہے. بہت شکریہ. یہ دیکھیے گا اس میں مطلب ہے یہ، جی نہ جی. غم میں غم نہ خوشیوں میں خوشی ہے، آہا آہا. واہ نہ بہت غم خوب، بہت میں غم نہ بہت عمدہ جی. خوشیوں میں خوشی ہے، محبت میں عجب زندگی ہے، آہا آہا کیا آہا. بات ہے، عجب زندگی ہے. کیا کہنے. کیا بات. بہت اعلیٰ جی بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. توجہ چاہوں گا آپ کی اس شعر پہ بطور خاص. سروں جی جی. کی بھیڑ ہے دنیا میں لیکن، واہ 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 واہ. واہ واہ. سروں کی بھیڑ ہے دنیا میں لیکن، واہ واہ واہ. بہت خوب. محبت کرنے والوں کی کمی ہے، کیا بات کیا بات ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا. کرنے والوں کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے گا ہماری آنکھ میں سپنے سجے ہیں، واہ بہت خوب، بہت خوب. ہماری آنکھ میں سپنے سجے ہیں، ہمارے دل کے آنگن میں پری ہے، آہا کیا بات ہے کیا صحیح. ہمارے دل کے آنگن میں پری ہے. کیا بہت خوب، کیا بات. بہت خوب، بہت عمدہ جی، دیکھیے بہت گا عمدہ. قیامت کا سفر ہے زندگی کا، آہا کیا بات ہے. قیامت کا سفر ہے
زندگی کا ہزاروں غم ہے تنہا آدمی ہے ماحول کر دیا جی ہے بہت آدمی ہے بہت شکریہ یہ دیکھیے گا چراغ حسن کی ہے بدولت کیا بات کیا بات چراغ حسن کی ہے بدولت ماری بزم میں جو روشنی ہے ماری بزم میں جو روشنی ہے بہت خوب فیض بھائی توجہ چاہوں گا آپ کا بطور خاص جی 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 عطا کیجیے ردیف و قافیے مہکے ہوئے ہیں ردیف و قافیے میں کے ہوئے کیا بات ردیف و قافیے مہکے ہوئے ہیں غزل میں ایک غزل کی نغمگی ہے غزل میں ایک غزل کی نغمگی ہے سر مقطع نہ غالب ہی نہ ہم تو میر پھر بھی نہ غالب ہی نہ ہم تو میر پھر بھی جو کہہ دے ہم وہی تو شاعری جو کہہ دے ہم وہی تو شاعری ہے مقطع کی زحمت سخی جس کو یہ کہتا ہے زمانہ سخی جس کو یہ کہتا ہے زمانہ سخی ابن سخی ابن سخی ہے سخی ابن سخی بڑی کشمکش میں زندگی ہے بنا ہمیں جوائن کیا ہے محترم المقام جناب فیض جلیل صاحب آپ کا دلی خیر مقدم ہے اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے رحمان امجد نیاز صاحب لسٹ ہو گئے ہیں آپ آج کے مشاعرے کی صدارت سنبھال لیجیے گا ہمارے مشاعرے کی صدارت جناب فیض جلیل صاحب سے منتظر ہوں کہ آپ جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ بڑی محبت آپ کی اللہ سلامت رکھے مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم المقام جناب حافظ عبد الغفار واجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں جناب حافظ عبد الغفار واجد صاحب جزاک اللہ شکریہ اللہ احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت خوبصورت ترنم جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب نے بہت اچھا کلام سنایا خوبصورت ترنم اور اس زمین میں ایک مصرع بھی ہو گیا میرے پیش نظر نعت نبی ہے اور اردو نعت کے اشعار پیش کروں گا
इरशाद कि जब भी सरकारे मदीना को पुकारा मैंने, वाह 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 सुभान अल्लाह। ये मदीना को पुकारा मैंने, उनकी रहमत का पाया हारा मैंने। क्या बात वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सदा सहारा मैंने। और शेर है कि मेरी बेचैन निगाहों को मुयस्सर है सुकून, वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह बेचैन निगाहों को मुयस्सर सुभान अल्लाह किया जब से नजारा मैंने। क्या बात है। सुभान अल्लाह बोला बेटा सब का किया सुभान अल्लाह जब से नजारा मैंने। जो सुभान अल्लाह काम करते हैं हर एक को तलब से बढ़कर, बेशक बेशक सुभान अल्लाह जो दुआ करते हैं हर एक को हर एक को तलब से बढ़कर बेशक बेशक वाह वाह दामन है मैंने। क्या कहने सुभान अल्लाह क्या बात क्या बात वाह वाह जज़ाकल्लाह। जो अता करते हैं हर एक को तलब से बढ़कर, क्या बात क्या बात में दामन है पसारा मैंने। वाह वाह मकबूल वाह साहब के की इस दिल में जलाकर किंदील, सुभान अल्लाह सरकार की इस दिल में जलाकर किंदील, कर लिया में जुल्मत से किनारा मैंने। किनारा मैंने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर लिया आलमे जुल्मत से किनारा मैंने। और नूरे नबी देख के रूए नबी बोले ये जिब्रील अमी। क्या बात है सुभान अल्लाह रूए नबी बोले ये जिब्रील अमी, बारहा अर्श पे देखा ये सितारा मैंने। क्या बात है सुभान अल्लाह वाह 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 बेहतरीन क्या कहने क्या बात है क्या बात बहुत आला बहुत आला वाह 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 दोबारा अता फरमाए वाह जी मैं वाह अता कर रहा हूँ। देख के रूए नबी बोले ये जिब्रील अमी, क्या बारहा बात है अर्श पे देखा ये सितारा मैंने। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सरे मक्का पेश कर रहा हूँ कि नात गोई में गुजरते हैं शबू रोज मेरे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह गुजरते हैं शबू रोज मेरे, क्या बात बस वाह वाह इसी से किस्मत को संवारा मैंने। सुभान अल्लाह वाह 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 जज़ाकल्लाह। नात गोई में गुजरते हैं शबो रोज मेरे, बस इसी रंग से किस्मत को संवारा मैंने। सुभान अल्लाह वाह शेख अहमद है कि जिसको वाजिद मिली दरबारे नबी से खैरात, क्या बात बहुत माशाल्लाह दरबारे नबी से खैरात, उसको देखा ना किसी दर पे दोबारा मैंने। क्या बात है सुभान अल्लाह बेशक बेशक जिसको बहुत उम्दा माशाल्लाह वाह 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 हमारे नबी से खैरात, क्या उसको बात देखा किसी दर पे दोबारा मैंने। जब भी सुभान अल्लाह मदीना को पुकारा मैंने, वाह उनकी वाह वाह रहमत वाह
सदा पाया सहारा मैंने। जी बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, बहुत आला जी, ये बहुत थे आला। मोहतरम मुकाम जनाब हाफिज अब्दुल गफ्फार वाजिद साहब, जो अपनी बेहतरीन और मुरस्सा नाते नबी सरवने कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपकी इस नाते मुबारका के तुफैल में हम तमाम की हाजिरी और आपकी भी हाजिरी आखा के दरबार में बार बार अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमीन, तशरीफ लाने का और सलाम पेश फरमाने का। आइए इस दौरान हमें हमारे कारवां की सरपरस्त मोहतरमा जैबुल सादी साहिबा तशरीफ लाई हैं। आपका दिली खैर मकदम करते हुए मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने खिताब कलामी और आपके अपने कलाम बलागत निज़ाम से हम तमाम को महजूज फरमाए। मोहतरमा जैबुल सादी साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशें और आपकी वजह से हम इस एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं जो दुनिया के सुखनवर हैं। ये आपकी काविशें हैं, आपकी काविशों को कबूल फरमाए और आपकी उम्र व इकबाल में बुलंदी अता फरमाए। आमीन, आमीन, तुम आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सखी साहब भाई, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मंगल है तो आज हमारा प्रोग्राम बजली से शऊरी अदब हमारी ये सखी भाई की तंजीम है और सुखनवर जो है वो हमारी सबकी तंजीम है। उसी के तहत आज ये प्रोग्राम हो रहा है और आप सब लोगों को मैं हमेशा खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोग वक्त निकालते हैं, इसमें शिरकत करते हैं, तो मैं भी कलाम पेश कर रही हूँ। फैज जलील भाई हमारे दरमियान बैठे हैं, बाकी हमारे माशाल्लाह अब्दुल शकूर भाई, सभी लोग मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोग, इनकी तस्वीर हमारे फ्लैट में नहीं लगी हुई। अब्दुल गफ्फार वाजिद अपनी तस्वीर और एक आध और भी हैं। अमीर फारूक भाई अपनी तस्वीर और नंबर मुझे भिजवा दीजिएगा तो आपको भी फ्लायर में शामिल करें। माशाल्लाह आप जो है वो तसलसल के साथ शिरकत करते हैं। मैंने इनकी तस्वीर और नंबर भेज रखा है आपको जी। अच्छा, मैं फिर भेज देता बहुत हूँ। शुक्रिया जी। आप लगा दीजिएगा ताकि जो लोग आ रहे हैं कम से कम वो जरूर शरीक रहे हमारे। हमें कलाम पेश करती हूँ, कलाम पेश करती हूँ। माशाल्लाह। क्या खार की किस्मत है जीता है बुढ़ापे में, क्या खार वाह। की किस्मत है जीता है बुढ़ापे में, वाह, वाह, अफसोस जवानी में हर फूल को मौत आई। क्या क्या खार की किस्मत है जीता है बुढ़ापे में, अफसोस वाह। जवानी क्या में बात, हर फूल को क्या मौत कहना। आई। वाह, वाह, वाह। क्या बात। कूचे में मोहब्बत के क्या काम अरस्तू का, कूचे में वाह। मोहब्बत के क्या काम अरस्तू का, ये फलसफी क्या जाने खुद इश्क है दानाई। क्या क्या बात बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ इस अहद में पैदा न हुए, ये भी अच्छा हुआ क्या बात है। इस अहद में पैदा न हुए, पैदा न हुए। थे नसीबे के धनी अगले जमाने वाले। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या क्या कहने। बात है, बहुत आला। ये क्या भी बात। अच्छा हुआ, बहुत सुन। ये वाह, भी वाह, अच्छा हुआ इस अहद में पैदा न हुए, थे नसीबे के धनी अगले जमाने वाले। बहुत गर यूं बहुत ही होता रहा, बहुत शुक्रिया, गर यूं ही होता रहा रूह मानी का नजूल, गर यूं ही होता रहा रूह मानी का नजूल, चांद को वाह। हम यदे बिज़ा हैं दिखाने वाले। वाह। बहुत उम्दा। गर यूं ही होता रहा रूह मानी का नजूल, चांद को हम यदे बिज़ा हैं दिखाने वाले। और वाह, मैं क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया। बात। साये को हमने कद के बराबर नहीं कहा, क्या साये बात को है, हमने क्या कद करने। के बराबर नहीं वाह 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 वाह, कमतर नहीं। बहुत शुक्रिया। साये वाह, को हमने कद बहुत के उम्दा। बराबर नहीं कहा, कमतर क्या नहीं बात। कहा, कभी बढ़तर नहीं कहा। वाह 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 वाह, बहुत आला। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा। दोबारा इरशाद फरमाएं। साये को हमने कद के बराबर नहीं कहा, नहीं कमतर कहा, नहीं कहा, वाह।
कमतर नहीं कहा, कभी बरतर नहीं कहा। नहीं कहा, कभी बरतर नहीं कहा। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। वाकिफ नहीं जो शख्स गजल के मिजाज से, वाकिफ नहीं वाह, जो वाह। शख्स गजल के मिजाज से, शायर कहा है उसको सुखनवर नहीं कहा। क्या बात है, क्या कहने, वाह, क्या बात है, क्या क्या नफासत है, क्या नफीस अंदाज से आपने कह दिया बात। वाह वाह क्या बात, क्या बात। वाह वाह वाह, शायर का है उसको सुखन नहीं कहा। वाह वाह वाकिफ वाह, नहीं जो शख्स गजल के मिजाज से, शायर क्या कहा बात है है, उसको सुखनवर नहीं कहा। नहीं कहा। वाह वाह, क्या कहने। हकीकत फरमा दी। तुमसे बहुत बहुत शुक्रिया। तुमसे सदाकतों की हो उम्मीद किस लिए, तुमसे सदाकतों की हो उम्मीद किस लिए, तुमने तो बेहतरीन को बेहतर नहीं कहा। वाह वाह वाह, तुमसे सदाकतों की हो उम्मीद किस लिए, तुमने तो क्या बात। बेहतरीन को बेहतर नहीं कहा। नहीं कहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या अंदाज है, क्या मोहतरमा, क्या बेहतरीन। कहने। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, कहता क्या रहा बात। बुरा वो मुझे मेरे गैब में, उसने कभी ये सच मेरे मुंह पर नहीं कहा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। बहुत खूब, बहुत अच्छी। वाह बहुत शुक्रिया। दोबारा अदा फरमाएं। वाह बहुत वाह, शुक्रिया। कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, उसने कभी ये सच मेरे मुंह पर नहीं कहा। वाह वाह वाह, और बौना कहा है तुमने कदावर को देख लो, बौना वाह। कहा है तुमने कदावर को देख लो, जर्रे को हमने महरे मुनव्वर नहीं कहा। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा, बौना बहुत कहा है उम्दा। तुमने कदावर को देख लो, जर्रे को हमने महरे मुनव्वर नहीं कहा। क्या बात, क्या बात। चेहरा जो चांद जैसा चमकता है रात को, चेहरा क्या जो बात चांद है, जैसा चमकता है रात को, जुगनू नहीं कहा उसे अख्तर नहीं कहा। क्या बात है, वाह क्या बात। वाह, क्या वाह बात, वाह वाह वाह, क्या बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत उम्दा, इस बहुत बार उम्दा। बहुत शुक्रिया। इस बार उससे हाले दिले जार कहना था, इस बार हाँ, उस हाले दिले जार कहना था, पर दिल ने उसको सामने पाकर नहीं कहा। आकर नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, यार बहुत सारी बातें होती है, सोचता है आदमी कह देगा फिर सोचता है छोड़ो अब जाने दो। इस बार उससे हाले दिले जार कहना था, पर दिल ने वाह वाह, सामने पाकर नहीं कहा। क्या बात, क्या बात। था मुझ में हौसला, था मुझ में हौसला कि मैं बर्दाश्त कर गई, था मुझ में हौसला कि मैं बर्दाश्त कर गई, और तुमको अलविदा भी रोकर नहीं कहा। वाह वाह, क्या बात, बहुत उम्दा। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। था मुझ में वाह, वाह, हौसला वाह। कि मैं बर्दाश्त कर गई, और तुमको अलविदा भी रोकर नहीं कहा। क्या बात, क्या बात। रोबे जमाले यार से मरूब हो गए, जो कहना क्या चाहिए था वो अक्सर नहीं कहा। वाह, वाह 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 वाह, और वाह, मजा है वाह, इस, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। इस नकले सायादार समरबार को कभी, नकले सायादार समरबार को कभी जेबी ने मिसले शाखे सनोबर नहीं कहा। वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नकले बहुत आला। नकले सायादार समरबार को कभी
زیبی نے مثل شاخ صنوبر نہیں کہا، سائے کو ہم نے قد کے برابر نہیں کہا، کمتر نہیں کہا، کبھی برتر نہیں کہا۔ کہتا رہا کوئی وہ عطا فرمائے، کہتا رہا برا وہ مجھے میرے عیب میں، جی کہتا رہا برا وہ مجھے میرے غیب میں، اس نے کبھی یہ سچ میرے منہ پر نہیں کہا۔ کہتے ہیں منہ پر کہہ دو بھائی، دل صاف ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ کیا بات، کیا کہنے، کہتا واہ رہا واہ واہ، برا وہ مجھے میرے غیب میں، اس نے کبھی یہ سچ میرے منہ پر نہیں کہا۔ اور ایک غزل کے دو چار پیش کر دیتی ہوں۔ رہتا ہے جو بھی شخص نظر کی قیود میں، رہتا ہے جو بھی شخص نظر کی قیود میں، تسکین کا سبب ہے وہ میرے وجود میں۔ رہتا ہے جو بھی شخص نظر کی قیود میں، تسکین کا سبب ہے وہ میرے وجود میں۔ ایک کیف اور سرور سا ملتا ہے قلب کو، ایک کیف اور سرور سا ملتا ہے قلب کو، رکھ کر تو دیکھیے کبھی سر کو سجود میں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک بے شک، دوبارہ عطا فرمائے آپ ہی، واہ 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 واہ۔ ایک کیف اور سرور سا ملتا ہے قلب کو، رکھ کر تو دیکھیے کبھی سر کو سجود میں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ فیض بھائی۔ تسکین دل کے واسطے کرتی ہوں شاعری، تسکین دل کے واسطے کرتی ہوں شاعری، لیکن نہیں ہوں قید میں نام و نمود میں۔ تسکین دل کے واسطے کرتی ہوں شاعری، لیکن نہیں ہوں قید میں نام و نمود میں۔ جب سے شعور ذات کا مجھ پر کھلا ہے در، جب سے شعور ذات کا مجھ پر کھلا ہے در، ایک روشنی سی ہو گئی میرے وجود میں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت ہی عمدہ۔ جب سے شعور ذات کا مجھ پر کھلا ہے در، ایک روشنی سی ہو گئی میرے وجود میں۔ نیکی بدی کا بخشا ہے اللہ نے شعور، نیکی بدی کا بخشا ہے اللہ نے شعور، آتا ہے فرق کرنا سفید و کبود میں۔ نیکی بدی کا بخشا ہے اللہ نے شعور، آتا ہے فرق کرنا سفید و کبود میں۔ اور دیتے ہیں، یہ تالی آ گیا اس میں، دیتے ہیں پار سائی کی میری گواہی سب، دیتے ہیں پار سائی کی میری گواہی سب، کس درجہ معتبر ہوں نگاہ شہود میں۔ تھوڑی تالی آ گئی ہے۔ دیتے ہیں پار سائی کی میری گواہی سب، کس درجہ معتبر ہوں نگاہ شہود میں۔ شہرت واقعی مقصد کرتی ہوں، شہرت کا جب سے باب کھلا اس کے واسطے، شہرت کا جب سے باب کھلا اس کے واسطے، رہتی ہے تب سے زیبی نگاہ حسود میں۔ شہرت کا جب سے باب کھلا اس کے واسطے، رہتی ہے تب سے نگاہ حسود میں۔ سا ملتا ہے قلب کو، رکھ کر تو دیکھیے کبھی سر کو سجود میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھی ہمارے سرپرست، ہماری سرپرست کارواں محترمہ زیبونسا دیوی صاحبہ، جو اپنے بہترین اور مرصع کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہی تھیں۔ آپ نے کیا بہترین فرمایا شعر کہ جب سے شعور ذات کا مجھ پر کھلا ہے در، کیا بات ہے، جب سے شعور ذات کا
मुझ पर खुला है दर, एक रोशनी सी हो गई है मेरे वजूद में, एक रोशनी सी हो गई है मेरे वजूद में। क्या बात एक कैफ और सुरूर सा मिलता है कल्ब को, एक कैफ और सुरूर सा मिलता है कल्ब को, कर तो देखिए कभी सर को सुजूद में। क्या बड़ी बेहतरीन पैगाम आपने दिया है उम्मत मुस्लिमा को, बेहतरीन पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। एक कैफ और सुरूर सा मिलता है कल्ब को, रखकर तो देखिए कभी सर को सुजूद में। क्या बेहतरीन फरमाया आपने। कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, उसने कभी ना सच, उसने कभी ये सच मेरे मुंह पर नहीं कहा, उसने कभी ये सच मेरे मुंह पर नहीं कहा। ये आजकल जो आम है वबा गीबत की, उस पर आपने बेहतरीन अंदाज से रहनुमाई फरमाई कि अगर है तो सामने बोल दीजिए क्या कि इस्लाह हो जाए, ये तो गीबत है। बहुत प्यारा फरमाया आपने, बहुत प्यारे अंदाज से इसको, बहुत प्यारा अंदाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ फरमा होने का और आपके बेहतरीन कलाम पर दिली मुबारकबाद, और बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना बेहतरीन कलाम से महसूस फरमाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपनी मान में रखे हमेशा। आइए मैं अब मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा फरीहा बाजवा साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि आए और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। मोहतरमा फरीहा बाजवा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब सदर की इजाजत से, जनाब सदर आपकी इजाजत चाहिए। इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए, अता कीजिए, अता कीजिए, अता कीजिए। दर्द व गम गोद से मेरी यूं उछलते क्यों हैं, वाह। दर्द व गम गोद से मेरी यूं उछलते क्यों हैं, मिस्ल बरसात ये आंखों से निकलते क्यों हैं। क्या बात है, क्या करने, क्या करने, क्या बात है, क्या बहुत दर्द व गम गोद से मेरी यूं उछलते क्यों हैं, मिस्ल बरसात ये आंखों से निकलते क्यों हैं। वाह। के कानों से पूछना हमको ये है, दिल के कालों से फकत पूछना हमको ये है, फूल मिल जाए तो फिर इसको मसलते क्यों हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहने, फूल मिल, क्या बात, फूल मिल जाए तो फिर इसको मसलते क्यों हैं। क्यों है, वाह 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 वाह। बहुत ही उम्दा। प्यार किसी से भी नहीं है तो वो, गर उन्हें प्यार किसी से भी नहीं है तो वो, चांद निकले तो सरे बाम टहलते क्यों हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, चांद निकले तो सरे बाम टहलते क्यों हैं। टहलते क्यों है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। जिंदगी तेरी शरारत है कोई वरना तो, जिंदगी तेरी शरारत है कोई वरना तो, इतने मोहताज जो रहते हैं फिसलते क्यों हैं। क्या बात है, बहुत उम्दा। मोहतरमा क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी तेरी शरारत है कोई वरना तो, इतने मोहताज जो रहते हैं फिसलते क्यों हैं। जब हकीकत ही छुपाए से नहीं छुप सकती, क्या बात, जब हकीकत ही छुपाए से नहीं छुप सकती, लोग गिरगट की तरह रंग बदलते क्यों हैं। बदलते क्यों, वाह 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 वाह। उसने जब तोड़ ही डाले हैं ताल्लुक सारे, वाह वाह। उसने जब तोड़ ही डाले हैं ताल्लुक सारे, फिर मुलाकात के अरमान मचलते क्यों हैं। क्या कहने, क्या बात,
फिर मुलाकात के अरमान मचलते क्यों हैं? क्या बात, क्या बात। देखिए रब की अताएं हैं सभी लोगों पर। बेशक बेशक। देखिए रब की अताएं हैं सभी लोगों पर। लोग किस्मत से फरीहा की सॉरी देखिए रब की अताएं हैं सभी लोगों पर। लोग किस्मत से फरीहा तेरी जलते क्यों हैं? दोबारा तो कीजिए। देखिए रब की अताएं हैं सभी लोगों पर। जी जी। लोग किस्मत से फरीहा तेरी जलते क्यों हैं? क्या बात है। बहुत अच्छा है फरीदा साहिबा, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। दर्द व गम गोद से मेरी यूं उछलते क्यों हैं? मिसले बरसात में आंखों से निकलते क्यों हैं? जिंदगी की शरारत है कोई वरना तो इतने मोहताज जो रहते हैं फिसलते क्यों हैं? मोहतरमा बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। इसी शहरा का काम है, दोनों भी बड़ा मुश्किल काम है जी। वाह वाह, ये थी मोहतरमा फरीहा बाजवा साहिबा जो अपने बेहतरीन और मुरस्सा कलाम से हमें महसूस फरमा रही थी। आपने फरमाया जिंदगी तेरी शरारत है कोई वरना इतने मोहताज जो रहते हैं फिसलते क्यों हैं? इतने मोहताज जो रहते हैं फिसलते क्यों हैं? क्या बात है, क्या बात है। आइए, इस दौरान हमें ज्वाइन किए हैं मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब। आपका दिली खैर मकदम है आज के इस मुशायरे में। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर। क्योंकि आप अपने मुलाजमत पे होते हैं, मुलाजमत में होकर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो लिहाजा मैं आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना आपसे मुल्तमिस हूं कि आए अपने एक हम कलाम से हमें महसूस फरमाएं। बहुत नवाजिश सर। आइए अयाज मुफ्ती साहब। सर बस एक छोटा सा एक कलाम है, वही आपकी नजर करता हूँ कि देखे महबूब जुल गया शाजी। देखे महबूब जुल गया शाजी, मैं इसी गम में घुल गया शाजी। जी शाह जी, पहला मिसरा दोबारा पढ़ें और जी पहला मिसरा जुल पे आधा करें और अगला आधा फिर पढ़ें। अच्छा, देखे महबूब जुल गया शाह जी। हाँ जी, मैं इसी गम में घुल गया शाह जी। और आप औलाद हो इमामों की, आपका भेद खुल गया शाह जी। आप औलाद हो इमामों की, आपका भेद खुल गया शाह जी। और जिसने मक्खी तलक नहीं मारी, कत्ल करने पे तुल गया शाह जी। क्या जिसने मक्खी तलक नहीं मारी, कत्ल करने पे तुल गया शाह जी। और आपकी दीद में था गुम ऐसा, आपकी दीद में था गुम ऐसा, काम की बात भूल गया शाह जी। क्या बात है, आपकी दीद में था गुम ऐसा। आप ही ज़ेबा आप ही सुन रही हैं, सलाम उन्हें। आपकी दीद में था गुम ऐसा, काम की बात भूल गया शाह जी। साथ जिसने भी आपका छोड़ा, साथ जिसने भी आपका छोड़ा, कोड़ियों के वो मुल गया शाह जी। क्या बात है, कोड़ियों के वो मुल गया शाह जी। और निस्बते जद में कुछ न रखा था, निस्बते जद में कुछ न रखा था, वो असासाए कुल गया शाह जी। वो असासाए कुल गया शाह जी। और ज़ेबी आपा शेर सुनिएगा कि जो खड़ा था बुराई की राह में, जो खड़ा था बुराई की राह में,
टूट आखिर वो पुल गया शाह जी, टूट आखिर वो पुल गया शाह जी, क्या बात और वो क्या जो कहने जी जो खड़ा था बुराई की राह में, टूट आखिर वो पुल गया शाह जी, और वो मोहब्बत की प्यार की बातें, वो मोहब्बत की सखी भाई, वो मोहब्बत की प्यार की बातें, की बात है। वो वाह। जमानाए गुल गया शाह जी, गया शाह जी, क्या बात है। वो जमानाए गुल कहने गया शाह जी, वो वाह, मोहब्बत की वाह, प्यार वाह, की जमाना है बातें, गोल वो क्या जमानाए बात है। गुल गया शाह जी। वाह 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 और वाह। मकबूल भाई शेर सुनिएगा कि चल पड़ा राह में मोहब्बत की, क्या बात है, क्या बात है। चल पड़ा राह चल में पड़ा मोहब्बत राह की, में मोहब्बत की, मैं तो इस राह रुल गया शाह जी, क्या बात है, क्या मैं बात। तो इस राह रुल गया शाह जी। और मक्ता पेश खिदमत है कि मुफ्ती सारे मुरीद थे अपने, मुफ्ती सारे मुरीद थे अपने, सारा इल्जाम धुल गया शाह जी, मुफ्ती सारे मुरीद थे अपने, सारा इल्जाम भूल गया शाह जी, देखे महबूब जुल गया शाह जी, मैं इसी गम में भूल गया शाह जी। बड़ी क्या कहने, बहुत उम्दा और मुरस्सा कलाम से नवाज एक रहे रह थे गया था कि मोहतरम सुन के मकाम इतनी जनाब बात खुल सैयद गया हयात शाह जी। मुफ्ती साहब। क्या बात है, क्या बात है। आपकी दीद में था गुम ऐसा, आपकी दीद में था गुम ऐसा, काम की बात भूल गया शादी। क्या बात है हयात भाई, बहुत प्यारी बात आपने कही। साथ जिसने भी आपका छोड़ा, साथ जिसने भी आपका छोड़ा, कौड़ियों के वो मुल गया शादी, कौड़ियों के वो मुल गया शादी। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा कलाम से, उम्दा मुरस्सा कलाम से नवाज रहे थे। बहुत 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए अब मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस कारवां में शामिल हैं मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा। आपका दिली खैर मकदम करते हुए आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने कलाम मौजूद निज़ाम से हमें मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाएं। मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा। जी मुनज़्ज़ा साहिबा, हम हमतन गोश हैं आपको सुनने के लिए। जी इरशाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहिब सदर और अहले महफिल की इजाजत से अपना कलाम पेश करती हूँ। अता फरमाइए, अता फरमाए। तरह मिसरा था, मैं कहाँ अंजमो महताब का हमसाया हुआ, उस पे गजल लिखी है। अच्छा जी। मैं कहाँ अंजमो महताब का हमसाया हुआ, हाथ की हाक रहा वक्त का ठुकराया हुआ। अच्छा है, वक्त का ठुकराया हुआ। क्या बात। अपनी तकदीर से हर रोज उलझता ही रहा, क्या बात है। अपनी तकदीर से हर रोज उलझता ही रहा, ऐसा किस्सा हूँ जो खुद आप ही उलझाया हुआ। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। ऐसा किस्सा हूँ जो क्या खुद कहने, आप क्या ही कहने। उलझाया हुआ। तख्तो ताज से खुश फहमी नहीं रहती हूँ मैं, जी तख्तो ताज से खुश फहमी नहीं रखती हूँ मैं, मेरा ये सर है फकत सब्र से महकाया हुआ। महकाया हुआ। क्या बात। बहुत अच्छा। फकत सब्र से महकाया हुआ। वाह। कौन समझेगा मेरे जख्म की गहराई को, कौन समझेगा मेरे जख्म की गहराई को,
मैंने हंस हंस के है इस जाम को बहलाया हुआ। बहुत अच्छा है। मैंने हंस हंस के है इस जाम को बहलाया हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने ही साए ने पहचाना नहीं था मुझको। जी वाह वाह अपने ही साए ने पहचाना नहीं था मुझको, जब मेरा जिस्म था सूरज के तले आया हुआ। अरे वाह क्या बात है। जब मेरा वाह जिस्म वाह वाह था सूरज के तले आया हुआ। वाह वाह मैंने चाहा था जरा चैन से जीना, लेकिन मैंने चाहा था जरा चैन से जीना, लेकिन हर नफ्स नया कर्ज है दोहराया हुआ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कहाँ अंजुमो महताब का हमसाया हुआ, खाक ही खाक रहा वक्त का वाह। ठुकराया। क्या कहते, क्या कहते, वाह बहुत वाह अच्छी गजल, बहुत अच्छा। बेहतरीन और उम्दा कलाम से नवाज रही थी मोहतरमा मुनज़्ज़ह यास्मीन साहिबा। आपका तशरीफ फरमा होने का और हम कलाम पेश फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं मुशायरे को बेबाक आगे देरवी साहब सबसे पहले तशरीफ लाए थे। जी मैंने कहा बेबाक देरवी साहब सबसे पहले तशरीफ लाए थे, नाराज ना हो जाएं। जी जी मैं अब उन्हीं को दावत कलाम दे रहा हूँ। जी जी जी। हमें मौजूद मोहतरम जनाब बेबाक देरवी साहब जो इब्तदा से हमें समाज फरमा रहे हैं, हम तमाम को साद तहसीन से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ फरमा होने का। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने कलाम से हमें महसूस होने का मौका इनायत फरमाएं। मोहतरम जनाब बेबाक देरवी साहब। बहुत शुक्रिया। नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ ऑफिस में बैठा काम कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोग को सुनता रहता हूँ। और माजरत चाहूंगा, मैं माइक बंद करके बैठता हूँ, फिर दाद नहीं दे पाता मेरी तरफ से आप सबको दाद। और आपसे याद आया, अभी मुनज़्ज़ा बहन पढ़ के गई हैं, वो खवातीन भी होती हैं तो उनको दाद कुछ ज्यादा ही मिलती है रूटीन में। तो हम आपको भी नहीं, देंगे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको ही दाद देते हैं। शेर आपकी सर बेबाक भाई आपकी गजल से पहले ही दाद हाजिर है। जी जी आपका शिकवा न रहे। दरअसल शेर देखिए, दाद लूट लेती है शायरा, खाक पढ़ने जाए मुशायरा। क्या बात, वाह वाह, ये जमीनी मुशायरों का हाल है। जी 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 सही, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए बेबाक भाई। दाद लूट लेती है शायरा, खाक पढ़ने जाए मुशायरा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक अगर आज मेरा मिजाज बना हुआ कुछ संजीदा थोड़ी सी पेश कर दो। इसमें एक आखिरी शेर में थोड़ी सी है मजाक, बाकी संजीदा है, थोड़ा सा देखिएगा। तजदीद इश्क का तो है इम्कान मुस्तरद, तजदीद इश्क का तो है इम्कान मुस्तरद, ये नहीं कि खुद को समझो मेरी जान मुस्तरद। अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। अब एक बार आया है ना आएगा कभी, क्या बात है, ना आएगा कभी, वादे हैं मुस्तरद तेरे पैमान मुस्तरद। भाई क्या अच्छा है, अच्छी रजीब काफिया इस्तेमाल किया आपने। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। झुकना तो बदले में मुझे मंजूर ही नहीं, क्या बात, झुकना तो बदले में मुझे मंजूर ही नहीं, जितने लगाने हैं सभी एहसान। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। पॉलिश करूं मैं बूट तो ओहदे मिले मुझे, क्या बात है, क्या बात है। ओहदे मिले मुझे, मैं इस तरह की करता हूँ। बहुत अच्छा है, दोबारा गाओ बेबाक भाई। बहुत खूब। पॉलिश करूं मैं बूट तो ओहदे मिले मुझे, वाह वाह, पॉलिश करूं मैं बूट
तो ये मिले मुझे, मैं इस तरह की करता हूँ पहचान मुस्तरद। अब समझ में आया कि आपका नाम बेबाक क्यों है। जी बहुत। वो हम सफर बनाओ जो तारों तलक चले, वो हम सफर बनाओ जो तारों तलक चले, वो सोच सकते ही नहीं अजहान मुस्तरद। जबी ने कह के ये इनकार कर दिया, जबी ने कह के ये इनकार कर दिया, जो भाई जान सकते हैं इंसान मुस्तरद। वाह भाई, क्या खूब पढ़ते हैं आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये थे मोहतरम जनाब बेबाक डेरवी साहब, जो हमेशा मज़ाहिया कलाम पेश करते हैं। आज आप मज़ाहिया कलाम के साथ साथ अपना संजीदा कलाम भी पेश फरमाया है गजल में। भाई साहब की गजल पे एक शेर है। अच्छा। किया जो कभी मेरी दाद पे इतराज, सुनना मुस्तरद दाद मुस्तरद। हमने इतराफ किया है। क्या कहते हैं, माशाल्लाह। सखी भाई, आज ये महफिल इस्तरदाद हो गई है। वाह वाह, माशाल्लाह। आइए अब मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए जनाब मोहतरम अब्दुल शुक्र भल्ली साहब से मुल्तमिस हूँ कि आए वो और अपने कलाम से हमें इस्तिफादे का मौका इनायत फरमाएं। जनाब अब्दुल शुक्र भल्ली साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। साहब सदर की इजाजत से गजल के चंद अशार फरमाइए। जलते हुए शोलों में बगोलों की तरह हूँ। क्या है? जलते हुए शोलों में बगोलों की तरह हूँ, कहते हैं मुझे लोग के मजनू की तरह हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जलते हुए शोलों में बगोलों की तरह हूँ, कहते हैं मुझे लोग के मजनू की तरह हूँ। नजरें हैं मेरी दूर सितारों से भी आगे। वाह वाह वाह। नजरें हैं मेरी दूर सितारों से भी आगे, बेफिक्र पड़ा खाक नशीनों की तरह हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नजरें हैं मेरी दूर सितारों से भी आगे, बेफिक्र पड़ा खाक नशीनों की तरह हूँ। और कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे सच। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे सच, लोगों को मैं चुभते हुए कांटों की तरह हूँ। बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, रहो बली भाई। इकबाल के मिसरे पर तकदीर है जी, इकबाल का मिसरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कहता हूँ वही बात, समझता हूँ कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे सच, लोगों को मैं चुभते हुए कांटों की तरह हूँ। और इस सादा तबीयत को मेरी हार न समझो। सादा तबीयत को मेरी हार न समझो, ठंडक सा हूँ लेकिन कभी शोलों की तरह हूँ। वाह वाह वाह, शुक्रिया। इस सादा तबीयत को मेरी हार न समझो, ठंडक सा हूँ लेकिन कभी शोलों की तरह हूँ। वाह। और कहते हैं मुझे लोग कि मैं सबसे बुरा हूँ। कहते हैं मुझे लोग कि मैं सबसे बुरा हूँ, लोगों सा न बन पाया न लोगों की तरह हूँ। अच्छा, क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। कहते हैं मुझे लोग कि मैं सबसे बुरा हूँ,
लोगों सा न बन पाया न लोगों की तरह हूँ। और सरे मक्का अर्ज है, परचम ये मोहब्बत का यूं ही थाम के रखा, परचम ये मोहब्बत का यूं ही थाम के रखा, नफरत के अंधेरों में मैं जुगनू की तरह हूँ। वाह 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 बहुत शुक्रिया। परचम ये मोहब्बत का यूं ही थाम के रखा, नफरत के अंधेरों में मैं जुगनू की तरह हूँ। और मक्तार है कि चलना है शकूर ऐसे ही कांटों से लिपट कर, क्या बात, चलना है शकूर ऐसे ही कांटों से लिपट कर, इस गुलशन हस्ती के मैं फूलों की तरह हूँ। चलना है शकूर ऐसे ही कांटों से लिपट कर, इस गुलशन हस्ती के मैं फूलों की तरह हूँ। और जलते हुए शोलों में बबूलों की तरह हूँ, कहते हैं मुझे लोग के मजनू की तरह हूँ। और नजरें हैं मेरी दूर से आगे, बेफिक्र पड़ा खाक नशीनों की तरह हूँ। आपकी खूबसूरत समातों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बेहतरीन और उम्दा गजल से नवाज रहे थे मोहतरम मकाम जनाब अब्दुल शुक्र भल्ली साहब। आपने फरमाया, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे सच, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे सच, लोगों को मैं चिपके हुए कांटों की तरह हूँ। क्या बात किया बात सुनाई आपने, बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए अब मुशायरे को आगे बढ़ाने से पहले आप अहबाब से एक गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल पर आपका आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करके हम YouTube पर अपलोड करते हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उसको जरूर बजरूर देखें, उसको लाइक और शेयर करें अपने अहबाब तक, ताकि आपका कलाम लोगों तक पहुंच सके। ये मकसद हमारा ये साहिबा का आप ही का ये है कि हम सुखनवर का कलाम दुनिया में पहचाना जा सके। हम एक दूसरे को सुन लें तो ये कोई बात अहम नहीं होती, लेकिन हमारा कलाम लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए आपकी कोशिश है। एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया आपने फरमाया है, तो लिहाजा आप तमाम अहबाब से एक गुजारिश है कि YouTube चैनल को जो है तमाम अपने अहबाब में सर्कुलेट करें, उसको फॉरवर्ड करें, ताकि उसको पिजराई मिले, आपके कलाम को पिजराई मिले। वो YouTube का चैनल मिलना बल्कि अपने कलाम को पिजराई मिलना है। तो इससे एक गुजारिश है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस चैनल को फॉरवर्ड करते जाइएगा, उससे पिजराई मिल सके। आइए मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा नरगिस रज़ा साहिबा से मुल्तमिस हूं कि आए और अपने कलाम से हमें इस्तिफादे का मौका इनायत फरमाएं। मोहतरमा नरगिस रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अभी मैं एक नज़्म पेश करती हूँ साहिब सदर की इजाजत से कि मैं शायरी तो करती हूँ, मैं शायरी तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं शायरी तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी हंसकर गमों को पीती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ काम आधा बस कुछ काम करना चाहती हूँ बस कार खैर में, कुछ काम करना चाहती हूँ बस कार खैर में, दिल को थका भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल की पेशेंट हूँ ना, तो दिल की बातें ले आती हूँ दरमियान में। और बचपन के वो हसीन से मंजर बदलते हैं, बचपन के वो हसीन से मंजर बदलते हैं, हंसती भी हूँ हंसाती हूँ, लेकिन कभी कभी बस माजी एक ख्वाब बस माजी एक ख्वाब सा होकर ही रह गया। बहुत शुक्रिया। बस माजी एक ख्वाब सा होकर ही रह गया, तस्वीरें देख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बचपन से मैं बनाती हूँ तस्वीरें भी बहुत, आर्टिस्ट भी हूँ ना दरअसल थोड़ा सा, तो वो चीजें तो लानी थी। बचपन से मैं बनाती, बहुत शुक्रिया। बचपन से मैं बनाती हूँ तस्वीरें भी बहुत, उनकी नुमाइश चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी आधा बस दुनिया में चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुनिया में चाहती हूँ कि मैं नामवर बनूं,
दुनिया में चाहती हूँ कि मैं नामवर बनूं, अच्छा मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी आधा बस लिखते लिखाते एक जमाना गुजर गया, लिखते लिखाते एक जमाना गुजर गया, सबको मैं कुछ सुनाती हूँ, लेकिन कभी कभी सबको मैं सुनाती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मजाकिया सा शेर है, आखिरी मक्ता हाजिर है आप लोगों के लिए कि नरगिस जो ख्वाब देखा था पूरा किया है अब, नरगिस जो ख्वाब देखा था पूरा किया है अब, बस फेसबुक पर आती हूँ, लेकिन कभी कभी बस मैं शायरी आधा बस मैं शायरी तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी हंसकर आमों को पीती, लेकिन कभी कभी। बहुत शुक्रिया, ज़हमत तमाम, बहुत मोहब्बत है, तालिबे दुआ। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा नरगिस रज़ा साहिबा जो अपने बेहतरीन कलाम से हमें महसूस फरमा रही थी। आइए अब मुशायरे के हम मक्ते तक पहुंच चुके हैं। मैं सदर मोहतरम जनाब फैज जलील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना सदारती खुतबा और सदारती कलाम से सबसे पहले तो तमाम आवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बड़ी खुशी होती है जब आप हज़रात एक दूसरे के अच्छे कलाम पे खुद के दान करते हैं, और आज ये हक आपने अदा किया। मैं सब तो हमेशा की तरह मकरूर भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ हमारी ज़ेवी आपा का। आपने सबको जोड़ा और हमेशा हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कलाम का जौहर दिखा सके। फिर उसके बाद दूसरी बात मेरी ये है कि जिस तरह सागर साहब ने कई दफा अपने मैसेज में, ये भी बहन ने कई दफा, और अभी सरमस्त साहब ने फरमाया, वो ये है कि ये कलाम, ये हमारी महफिल, हमारी मजालिस, इनको यूट्यूब पे जरूर देखें ताकि अकल बातों के हल हो, और उसके अलावा जो चाहत है हमारी आपस में वो आया हो सके पूरी दुनिया। बहरहाल आज की मुशायरे में हस्बे मामूल सखी सलमा साहब ने कमाल की फरमाई और बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह मरसा अल्फाज में पजीराई की। बकूल शाकिर साहब, परिया साहबा, बेबाम जेजमी साहब, हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब, डॉक्टर सरमस साहब, अमीर फारूक साहब, अब्दुल शकूर साहब, नरगिस रज़ा, सैयद अयाब मुफ्ती और मुनव्वर साहबा, इन सब का मैं तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने भरपूर शिरकत, न सिर्फ शिरकत की बल्कि चार चांद लगा दी इस महफिल को। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मुशायरा रहा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि भरपूर इसी तरह से शिरकत भी करें और खुल के दाद दिया करें। बड़ी मेहरबानी। अब आपके जैसे हुक्म है तो आप तमाम अहबाब की इजाजत से खसूसी तौर पे मैं अपनी बहन जेबी बहन की इजाजत से कलाम पेश कर रहा हूँ, एक गजल शेर। जी फैज भाई जी। रिवायत की हिकायत में रहना, रिवायत में रहना, आता है मुझे नूरी, आता है मुझे नूरी, इशारात में रहना। क्या बात है, बहुत मुझे नूरी इशारात में रहना। वाह वाह वाह। इशारात में रहना,
اور ساری کی حکایات میں رہنا لائے گی جانب منزل تقدیر تجھے لائے گی جانب منزل ہر آن صدا تازہ مہمات میں رہنا صدا تازہ مہمات میں رہنا بہتر ہے میرے سر مانگی ہوئی دستار سے بہتر ہے میرے سر صداقت کمالات میں رہنا کیا بات واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب اپنے ہی صداقت کمالات میں رہنا وہ پیر کی نظروں میں رہا دین کا مجرم وہ پیر کی نظروں میں رہا دین کا مجرم آیا نہ کسی کش کو کرامات میں رہنا آیا نہ کسی کش کو کرامات میں رہنا اور آپ اور فرمائیے میں عظمت انسان کی بلندی پہ کھڑا ہوں کیا بات ہے پہ کھڑا ہوں ہر آن صدا میں عظمت انسان کی بلندی پہ کھڑا ہوں نہیں مجھے کو پھرا بات میں رہنا کیا بات نہیں مجھے کو پھرا بات میں رہنا بہت شکریہ اے کاش کے مل جائے ثمر مجھ کو وفا کا اے کاش مل جائے ثمر مجھ کو وفا کا ممکن میرا مضافات میں رہنا کیا بات میرا مضافات میں رہنا سجے کیا بات واہ سجے مت اچھے رہتے ہیں آتی ہے وفاؤں کی مہک میرے چلن سے آتی وفاؤں کی مہک میرے چلن سے ایک تم ہی صدا میرے خیالات
میرے کیا بات کیا بات بہت خوب بہت خوب بہت آتی ہے وفاؤں کی مہک میری چلن سے تم ہی صدا میرے حیات رہنا. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی. دستار بھی جا سکتی ہے شہرت کی طلب میں کیا بات دستار بھی جا سکتی ہے شہرت کی طلب میں کیا بات واہ 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 بہت عمدہ. اوقات میں رہنا بہت عمدہ بہت عمدہ. بھی جا سکتی ہے شہرت کی طلب میں. کیا بات. دستار بھی جا سکتی ہے شہرت کی طلب میں. ہاتھ میں رہنا. واہ 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 کیا بات. فرسودہ روایت کی حکایات میں رہنا. آتا ہے مجھے نوری اشارات میں رہنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. یہ بہت جناب صدر آج کے مشاعرے کے صدر محترم جناب فیض جلیل صاحب اپنا بہترین اور مرصع کلام سے ہم تمام کو محظوظ فرما رہے تھے. آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے تشریف فرما ہو کر ہماری اس بزم کو رونق بخشی. بالخصوص محترم جناب عبدالشکور بھلی صاحب، محترم جناب مقبوض شاکر صاحب، محترمہ نرگس رضا صاحبہ، محترم جناب رضوان حیدر صاحب، محترم جناب بے باک دیوی صاحب، محترم جناب امیر فاروق آبادی صاحب، اور صدر محترم فیض جلیل صاحب، اور ہماری سرپرست کارواں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، اور دیگر احباب جنہوں نے اپنا کلام پیش فرما کر جا چکے ہیں. ان تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوئے. اور آخر میں ایک گزارش دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ آج کے مشاعرے کی ریکارڈنگ اس کو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں، جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہا ہے. اس کو آپ بطور خاص آپ اس کو اپنے یوٹیوب کے چینل پہ دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں فارورڈ کریں. اور انشاءاللہ میں جتنے نمبر میرے پاس ہیں آپ کو پرسنل بھی میں بھی بھیجنے کی کوشش کروں گا، بھیجوں گا انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل دیکھیں. وہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کلام دوسروں تک پہنچے گا. یوٹیوب کی پذیرائی بعد میں ہوگی، پہلے آپ کے کلام کی پذیرائی ہوگی. آپ کا کلام دنیا میں پہچانا جائے گا اور آپ پہچانے جائیں گے. یہ آپ ہی زیبی آپ ہی کی جو کوشش ہے کہ دنیا کے جو سخنور ہیں ان تمام کو جو ہے دنیا میں ان کے کلام کو دنیا میں عام کر سکے، وہ دنیا میں پیش ہو سکیں. آپ کی کوشش ہے، تو اس کوشش کا حصے میں ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں اور اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. میں آخر میں جناب فیض جلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرما کر پروگرام کے اختتام کا اعلان فرمائیں. دعا فرمائیے. بڑی مہربانی. لیکن میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں اگر زیبی بہن اجازت دیں اور آپ اجازت دیتے ہیں تو رضوان حیدر صاحب تشریف لے آئے ہیں. کوئی حرج نہیں، ان کا کلام بھی سن لیتے ہیں. اور کلام پڑھے ہیں، وہ کلام پڑھ چکے ہیں. رضوان حیدر صاحب کلام پیش فرمائے ہیں. کلام پیش فرمائے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کلام پڑھا کہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر کلام پڑھ کے تنویر پھول صاحب بھی پڑھ چکے تھے، رضوان حیدر صاحب بھی پڑھ چکے تھے، رحمان امجد پڑھ رہے تھے تو وہ چلے گئے. 15 لوگوں نے شرکت کی ہے. میں بھی آئی ہوں. جی آپ دعا میں شامل ہو جائیے. بہت آپ یقیناً جی صدر
क्योंकि सदर का कलाम हो चुका है सदस्य दुआ दुआ फरमाइए फैज भाई मुशायरा खत्म हो गया दुआ फरमाए जी मुशायरा खत्म हो गया दुआ हो रही है मुशायरा 7:30 से 9:30 बजे होता है, मैंने कल भी अर्ज किया था। मैं लेट पर सो रही हूँ रहमत तो बर वक्त आती है जी। इजाजत है, दुआ फरमाएं। जी जी दुआ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल फ़िक्र व क़िना अज़ाबल क़र्ब व क़िना अज़ाबल मर्द व क़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बी जल्ली फिल सलाति व ज़ुरियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया आमीन। आप इलाही तेरे फजल व करम से ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह आज का मुशायरे का ये प्रोग्राम जो तमाम आवाम ने शिरकत की, अल्लाह पाक इसको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी अता तरक्की अता फरमा। या परवरदिगार तमाम आवाम जो इसमें जुड़े हुए हैं और अल्लाह ताला जो इस प्रोग्राम को हमेशा हमेशा इसकी कामयाबी के लिए कोशिश करते रहते हैं, खुसूसी तौर पे आसमान चमकती हुई सितारा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह इनकी हुक्मरानी हमेशा कायम रखे। हमारी बहन से ये काबिल हैं लंगर आते रहेंगी। मैं तमाम आवाम के लिए दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह ताला तेरी बारगाह में सर सजूद होकर अल्लाह ताला इन तमाम आवाम की जो भी दिल की मुरादें हैं अल्लाह सारी पूरी कर दे। अल्लाह तू दिलों में हाज़िर अल्लाह तमाम आवाम के अलावा जो दोस्त हमारे खुसूसी तौर पे उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ जो बीमार हैं शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाबी नसीब कर। हमारे भाई हमारे और साथी जो कि इस महफिल में बाद औक़ात नहीं आ पाते, अल्लाह इन सबको दानी खुशियां अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अब दुआ ये है कि आप सबके लिए अपने लिए अल्लाह पाक अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रसूल की हाज़िरी अता फरमा, इसी साल दोबारा हाज़िरी अता फरमा। अपने ख्वाब आमीन या अल्लाह ताला हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा कर दे। तो कुछ हमने मांगा है वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे वो भी अता फरमा। तमाम हमारे भाई के लिए खास तौर पे दुआ करूंगा और हमारे तमाम वालिदैन और अब आपके अल्लाह की दुनिया से तो हो चुके हैं, ये सब को जन्नत के गौस से आला मकाम अता फरमा और जन्नत के आमीन। या परवरदिगार अल्लाह ताला ये महफिलें इसी से चलती रहें, हमारी जिंदगी में हमारे मामलात में अल्लाह बरकत अता फरमा। और आखिरी दुआ ये है कि हम सब अल्लाह ताला उम्र में, रिज़्क़ में, कारोबार में, मामलात में अल्लाह ना सिर्फ बरकत अता फरमा बल्कि आसमानी अता कर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति और सलामुल मुरसलीन रब्बिल आलमीन। तमाम आवाम को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान। जी आपकी सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं टाइम पे हाजिर अच्छी बात कर रही जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी आपकी सेहत कैसी है? छोड़ दिए हैं जवाना पे। अल्लाह हाफिज। इजाजत हो तो बंद करें जी। अल्लाह हाफिज। जी जी अल्लाह हाफिज।